السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ یہ کہانی میرے دو جاننے والوں فیصل اور کامران کے ساتھ پیش آنے والے ایک خوفناک واقعے کی ہے، جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور سننے والوں کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ دونوں بھائی کراچی میں ٹریول کمپنی کے ملازم تھے، جہاں وہ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایماندار، محنتی اور ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل میں سہارا۔ لیکن ایک رات نے ان کے یقین اور ہمت کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ آج بھی اسے یاد کر کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شام جب مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور آسمان پر گہرا نیلا رنگ چھا رہا تھا، کمپنی کے دفتر سے فیصل اور کامران کو ایک ہنگامی بکنگ کا آرڈر ملا۔ ایک خاندان نے بس کراچی سے حیدرآباد کے لیے بک کی تھی، جہاں وہ کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ خاندان میں 10 سے 12 افراد تھے، بوڑھے، بچے اور خواتین۔ وقت کم تھا، سو دونوں بھائی فوراً تیاری میں لگ گئے۔ فیصل نے بس کا ایندھن اور مکینیکل حالات چیک کیے، جبکہ کامران نے سیٹوں کو صاف کیا اور مسافروں کے سامان کے لیے جگہ بنائی۔ لیکن اس سب کے دوران ایک عجیب سی بے چینی ان لوگوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ بس اسٹینڈ پر ہوا غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ کامران نے فیصل سے کہا، بھائی، دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فیصل نے ہلکا سا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کامران، تمہاری فلموں والی باتیں شروع ہو گئی، بس اپنا کام کرو۔ لیکن اس کے اپنے دل میں بھی ایک عجیب سی گھنٹی بج رہی تھی، جیسے کوئی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہو۔ جب خاندان بس میں سوار ہوا تو ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے فیصل نے بس کا پرانا ریڈیو آن کیا اور ایک مقبول گانا بجانے لگا۔ لیکن اچانک خاندان کے ایک بزرگ نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بکواس ہے، فوراً بند کرو۔ ان کی آواز میں غصہ تو تھا ہی، لیکن اس سے زیادہ ایک عجیب سی شدت تھی۔ فیصل نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ خاندان کے باقی افراد بھی ناراض دکھائی دیے۔ بچوں کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے وہ کوئی راز چھپا رہے ہوں، اور خواتین نے اپنے نقابوں کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کامران نے ہنسی کو دباتے ہوئے کہا، اتنا غصہ صرف ایک گانے پر؟ لیکن اس کی بات نے ماحول کو اور کشیدہ کر دیا۔ بزرگ نے اسے گھورا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ سفر شروع ہوا، بس حیدرآباد کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے کہا، بیٹا، بس روک دو، ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ کامران، جو اب تک ان کے رویے سے تنگ آ چکا تھا، بے دہانی میں بول پڑا، چاچا، حیدرآباد پہنچ کر گھر پر پڑھ لیجئے، ہمیں رات 12 بجے تک واپس اسٹینڈ پر رپورٹ کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر بزرگ کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے دھیمے لیکن دھمکی آمیز آواز میں کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ فیصل نے کامران کو ڈانٹا کہ وہ خاموش رہے، لیکن خاندان کے افراد آپس میں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی گہرا راز ان کے درمیان ہو۔ رات کے 10 بجے بس حیدرآباد کے ایک سنسان اسٹاپ پر رکی۔ مسافروں نے خاموشی سے اپنا سامان لے کر اتر گیا۔ بغیر کوئی شکریہ کہے یا کوئی بات کیے، ان کی نظریں فیصل اور کامران پر ٹھہری ہوئی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہو۔ فیصل نے سوچا کہ شاید وہ جلدی میں ہے، اور رات 10:15 پر اس نے بس کو کراچی کی طرف موڑ دیا۔ سڑک سنسان تھی اور بس کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ دور دور تک کوئی روشنی نہ تھی۔ کامران نے بس کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی، سب مسافر تو اتر گئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس میں اب بھی کوئی ہے۔ فیصل نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری عادت ہے، ہر بار یہی کہتے ہو۔ لیکن چند منٹ بعد انہیں عجیب سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ کامران نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ سیٹ خالی تھی، لیکن سیٹ پر ناخنوں کے گہرے نشانات تھے، جیسے کسی نے زور سے کھرچا ہو۔ خون کی چند بوندیں بھی سیٹ پر بکھری ہوئی تھی، جو ابھی تازہ لگ رہی تھی۔ فیصل نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن اب بس کے اندر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی، کبھی ہنسی، کبھی رونے کی آواز، اور کبھی جیسے کوئی ان سے سرگوشی کر رہا ہو۔ اچانک بس کا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ وہی گانا جو فیصل نے شروع میں بجایا تھا اب خود بخود بج رہا تھا، لیکن اس کی آواز بھاری اور خوفناک ہو گئی تھی، جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق اسے گا رہی ہو۔ کامران نے چیخ کر کہا، بھائی، یہ بند کرو۔
लेकिन जैसे ही फैसल ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, उसका बटन टूट गया और गाना और बुलंद हो गया। बस के शीशों पर अचानक धुंध छा गई और शीशों पर हाथों के निशानात उभरने लगे, जैसे कोई बाहर से शीशों को छू रहा हो, लेकिन बाहर तो कोई न था, सिर्फ अंधेरा और सुनसान सड़क। कामरान के कान में एक धीमी आवाज़ गूंजी, तुमने हमें नाराज कर दिया, अब तुम हमारे हो। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में एक खौफनाक हंसी गूंजी जो बस के हर कोने से आती महसूस हो रही थी। फैसल ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद हरकत कर रहा था। बस एक ऐसी सड़क पर जा रही थी जो उन्होंने पहले कभी ना देखी थी। दोनों तरफ घने दरख्त थे और शाहों के दरमियान से अजीब सी आंखें झांक रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। 2 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन कराची का कोई निशान न था। घड़ी पर 2 बज रहे थे, जैसे वो एक दायरे में घूम रहे हो। अचानक बस के पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। कामरान ने पीछे देखा और उसका दिल धड़क रहा था। एक सफ़ेद लिबास में मलबूस औरत, जिसका चेहरा निकाब से ढका था, आखिरी सीट पर बैठी थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसका सर अजीब तरह से झुक रहा था, जैसे वो जिंदा ना हो। कामरान ने फैसल से कहा, भाई पीछे देखो। लेकिन जब फैसल ने आईने में देखा, वहाँ कोई न था। लेकिन कामरान अब भी उस औरत को देख रहा था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से बस के अंदर सर्दी बढ़ती जा रही थी। फैसल ने कुरान पाक की आयत पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही वो आयत पढ़ता, बस के अंदर से एक ज़ोरदार चीख बुलंद होती, जैसे कोई उसकी आवाज़ से तकलीफ में हो। बस के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे, और हर बार जब दरवाज़ा खुलता, एक ठंडी हवा अंदर आती, जिसमें अजीब सी बदबू शामिल थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। कामरान ने देखा कि बस की छत पर कुछ साए हरकत कर रहे थे, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। जब उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ लंबे काले साए नजर आए, जिनकी आंखें सुर्ख थी और वो बस की तरफ झांक रहे थे। अचानक बस एक झटके के साथ रुकी। फैसल और कामरान ने बाहर देखा तो एक पुराना खस्ताहाल कब्रिस्तान नजर आया। कब्रिस्तान की दीवार पर लिखा था, ये जगह उनकी है जो हमारी नाफरमानी करते हैं। दोनों भाइयों के हाथ पाँव सर्द पड़ गए। बस का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया और अब बस के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय उस धीमी सरगोशी के जो कह रही थी, तुमने हमें रोका, तुमने हमें नाराज़ किया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कामरान ने डरते हुए कहा, भाई ये वही ख़ानदान था, ये इंसान नहीं थे। फैसल ने कहा, कामरान हिम्मत रखो, हमने उनसे माफ़ी मांग ली। दोनों ने मिलकर बुलंद आवाज़ में माफ़ी मांगनी शुरू की और दरूद शरीफ पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो दरूद पढ़ते, बस के शीशों पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। शीशों पर अब खून के धब्बे नमूदार हो रहे थे और हर धब्बे के साथ एक चीख सुनाई देती। रात भर वो उसी कब्रिस्तान के सामने खड़े रहे। बस का दरवाज़ा खुलता और बंद होता रहा, और हर बार जब दरवाज़ा खुलता, एक सियाह साया बस के अंदर झांकता। सुबह की अजान की आवाज़ के साथ ही बस का इंजन अचानक चालू हुआ और बस खुद ब खुद कराची की तरफ चल पड़ी। जब वो कराची के बस स्टैंड पर पहुंचे तो उनकी टांगें कांप रही थी। उन्होंने बस रोकी और बाहर निकलकर सांस ली, लेकिन जब उन्होंने कंपनी के रिकॉर्ड चेक किए तो उनके हाथ पांव साथ पड़ गए। कोई बुकिंग ही नहीं हुई थी। दफ्तर वालों ने बताया कि गुज़िश्ता रात कोई ख़ानदान ने उनकी बस बुक नहीं की थी। फिर वो ख़ानदान कौन था जिसे उन्होंने हैदराबाद लेकर गए? बस के अंदर अब भी खून के धब्बे, नाखूनों के निशानात और एक अजीब सी बदबू थी। बस की आखिरी सीट पर एक पुराना फटा हुआ निकाब पड़ा था, जो रात को उस औरत का था। जब फैसल ने उसे हाथ लगाया तो उसे लगा जैसे कोई उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़ रहा हो। उसने चीख कर निकाब फेंक दिया और वो निकाब हवा में गायब हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि ये जिन्नात थे जो इंसानों की शक्ल में सफ़र करते हैं। वो नेक जिन्नात थे जो अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे थे, लेकिन फैसल और कामरान की नाफरमानी और गाने बजाने से नाराज़ हो गए। उन्होंने दोनों भाइयों को सबक सिखाने के लिए अपनी मौजूदगी के खौफनाक निशानात छोड़ दिए। इस खौफनाक वाक़े के बाद दोनों ने ट्रैवल कंपनी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। फैसल तो इस सदमे से 1 साल तक बीमार रहा,
न रातों को चैन से सो सका, न दिन में सुकून मिला। वो रात के वक्त सरगोशियों और शीशों पर दस्तक की आवाज़ से डर रहा था और उसका जिस्म खौफ से कँपकँपाता था। कामरान ने भी इस वाक़ये को कभी नहीं बुलाया और वो अक्सर कहता कि बस कि वो रात उनके दिल व दिमाग पर एक दाग की तरह चुभ गई। मकामी लोगों का कहना है कि वो जिन्नात आज भी उस बस के साथ जुड़े हैं और रात के सन्नाटे में उनकी मौजूदगी का एहसास हर ख़ास वो आम को होता है। बस अब स्टैंड पर कड़ी जंग आलूद हो रही है, लेकिन उसके शीशों पर अब भी कभी कभार हाथों के निशानात और खून के धब्बे नज़र आते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पूरी सुनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले स्टोरी तक अल्लाह निगहबान।